الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ اما بعد. عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید قوی ہے ان متبرک ایام میں آپ خیر و عافیت سے خوش و خرم ہوں گے. اپنے گھروں میں اسٹے انڈورز اسٹڈی انڈورز کے نغمے کو لے کر آپ اپنی کتابوں کو سینے سے لگائے ہوئے اپنے فیوچر کی جو ہے اس کے روشن ہونے کی ضمانت لے رہے ہوں گے. میرے خیال سے آپ محنت کر رہے ہوں گے. تو بایولوجی کا اگلا چیپٹر ہم نے اٹھانا ہے آج. الحمدللہ لائف پروسیس کمپلیٹ ہو گئی اور کنٹرول اینڈ کوآرڈینیشن بھی مکمل ہو گیا. اب ہے نیکسٹ تھرڈ یونٹ ریپروڈکشن. طلباء و طالبات، لائف پروسیس جتنی بھی آپ نے پڑھی، میں نے آپ کو بتایا تھا ایک لیونگ آرگینزم کو زندہ رہنے کے لیے جتنے بھی کام کرنے پڑتے ہیں. مثلا ایک لیونگ آرگینزم کو زندہ رہنے کے لیے کھانا پینا پڑتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں نیوٹریشن. ایک لیونگ آرگینزم کو زندہ رہنے کے لیے سانس لینی پڑتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ریسپائریشن، ایکسچینج آف گیسز جس کو آپ کہتے ہیں. ایک لیونگ آرگینزم کو زندہ رہنے کے لیے باڈی میں موومنٹ آف سبسٹنسز، موومنٹ آف مالیکولز فرام ون پارٹ ٹو اندر، جس کو آپ ٹرانسپورٹیشن یا سرکولیشن کہتے ہیں. ٹرانسپورٹیشن یا سرکولیشن کہتے ہیں. اسی طرح ایک لیونگ آرگینزم کو زندہ رہنے کے لیے باڈی سے ایکسکریٹا، ویسٹ مٹیریلز باہر نکالنے پڑتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ایکسکریشن. اسی طرح آپ نے دیکھا لیونگ آرگینزمز کی باڈی کے لیے ایک ضروری چیز ہے کنٹرول اینڈ کوآرڈینیشن. کنٹرول اینڈ کوآرڈینیشن، اس کے لیے ہمارے پاس ہے دو سسٹم. جو پرسوں کوشچن آیا تھا اس میں بھی یہ پوچھا گیا تھا اور میں نے بار بار آپ سے یہ بات کہی ہے. کنٹرول اینڈ کوآرڈینیشن کے ہمارے پاس دو سسٹم ہیں. ایک ہے نروس سسٹم یا نروس کنٹرول، ایک ہے انڈوکرائن سسٹم یا انڈوکرائن کنٹرول. یہ جو ہے یہ تمام لائف پروسیسز ہے. اگر ان لائف پروسیسز میں کوئی پروسیس ایسی ہو جو انڈیویجول نہ کر پائے، فیل ہو جائے کرنے میں، انڈیویجول کھانا کھانا چھوڑ دے، پینا چھوڑ دے، انٹیک آف مٹیریل چھوڑ دے تو مر جائے گا. انڈیویجول گیسز ایکسچینج چھوڑ دے، آپ 2 منٹ کے لیے 3 منٹ کے لیے سانس بند کر دیجئے تو انڈیویجول مر جائے گا. ہارٹ کی سرکولیشن، اس کا ہارٹ یہ ریدمک موومنٹ 1 سیکنڈ کے لیے بھی بند ہو جائے تو کہتے ہیں سٹروک آ گیا، مر گیا. کڈنی فیلئر ہو جائے تو کہتے ہیں کہ مر گیا بیچارے کو، کڈنی فیلئر ہو گیا، ایکسکریشن باڈی سے نہیں ہو پائی. اسی طرح ہر ایک لائف پروسیس جو ہے یہ انڈیویجول کی زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے. اگر انڈیویجول یہ کام چھوڑ دیتا ہے تو یہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. لیکن ایک لائف پروسیس ایسی ہے جو ایک انڈیویجول اگر کرے، اگر نہ کرے تو اس کی اپنی زندگی میں اپنی لائف پہ کوئی اثر زیادہ نہیں پڑتا ہے. لیکن اگر کرنا چھوڑ دے تو اس کی جو ریس ہے وہ دنیا سے ختم ہو جائے گی. دیٹ از کالڈ، اس کو ہم کہتے ہیں continuation of race, and that life process is the life process by which individuals maintain continuation of a race. اس کو ہم کہتے ہیں بیٹا ریپروڈکشن، جو آپ کا چیپٹر ہے. اگر انڈیویجول ریپروڈیوس کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کی ریس جو ہے وہ دنیا سے ختم ہو جاتی ہے. اس کی ایگزامپل میں یوں بتاؤں آپ کو، اگر کوئی اسپیشیز، کوئی جانور دنیا میں ایسا ہے، if it fails to produce eggs, to produce offsprings، اس کے پاس جتنے بھی انڈیویجولز ہے وہ 5 سالوں میں 10 سالوں میں ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے اور دنیا سے یہ چیز ہی غائب ہو جائے گی. آپ پڑھتے ہیں بکس میں ایکسٹنکٹ اسپیشیز ایز پر دا اسٹیمیٹ آف پیلنٹولوجی، جو اس کے ساتھ برانچ آف سائنس ہے جو ڈیل کرتا ہے ٹیکزانومی وغیرہ جو ہے، ان کے حساب سے جتنے اینیملز، جتنے پلانٹس، جتنے لیونگ انڈیویجولز، جتنے اسپیشیز اس وقت دنیا میں ہیں 50 times more than this have vanished from the surface of the earth. وہ غائب ہو چکے ہیں.
रीजन क्या है? दे फेल टू रिप्रोड्यूस, they fail to reproduce due to changing environmental conditions या due to other natural phenomena. वो reproduce करने से fail हो जाते हैं, तो वो they fail to continue their race because of various reasons. कोई म्यूटेशन हो गई, कोई एनवायरमेंट में ऐसी चेंज आ गई, या कोई और हालात कुदरत ने पैदा कर दिए. बहरहाल कुदरत सुप्रीम है, आप जानते हैं. कुदरत के आगे, अल्लाह के आगे किसी की नहीं चलती है. तो रिप्रोडक्शन जो है, इट्स एसेंशियल टू कंटिन्यू द रेस ऑफ द इंडिविजुअल. जो इंडिविजुअल की रेस है, जो एक स्पीशीज की रेस है, उसको ये कंटिन्यू करवाता है. अगर न्यूट्रिशन ठीक रहे, रेस्पिरेशन ठीक रहे, ट्रांसपोर्टेशन ठीक रहे, एक्सक्रीशन ठीक रहे, आप देख लीजिए जरा, तो थोड़ी बहुत ध्यान से आप मेरी बात सुन लीजिए. इसमें कोई कमी कोताही आ गई तो मर गया, ठीक रहा तो वेल एंड गुड, नहीं मरेगा. इसमें कमी पेशी आ गई, मर गया, ठीक रहा तो वेरी गुड, ठीक. अब आप ध्यान से सुनिए मेरी बात. अगर एक इंडिविजुअल को ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तमाम लाइफ प्रोसेसेस तमाम ठीक है, लेकिन फिर भी एक चीज ऐसी है जो इसको छोड़ने वाली नहीं है, जो इसको मौत के साथ मुलाकात करवा के ही रहेगी. एक तो अल्लाह का हुक्म है जो आप जानते हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत. बड़े बड़े आए, बड़े बड़े गए, मिले खाक में अहले शां कैसे कैसे, मिटे नामियों के निशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है. मैं लंबा करता, आज अयामी ऐसे चल रहे हैं, जज्बात हैं हमारे, लेकिन क्या करें, हमारे. चलिए, तो एक चीज ऐसी है जो 24 घंटे आपके पीछे लगी रहती है, उसको हम कहते हैं बेटा एजिंग. AGEING, एजिंग, बुढ़ापा. जितने जितने आप एक दिन आपकी उम्र में इजाफा होता जाता है, उसी के साथ साथ आपको एजिंग का मसला पैदा हो जाता है. एक बूढ़े आदमी के पास हर एक चीज होती है जो एक जवान के पास होती है, लेकिन उन चीजों की सख्त जो है, कैपेसिटी जो है, पोटेंशियल जो है, वो आहिस्ता 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 कम होते 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 एक दिन जवाब कर देती है. मशीन के कोई भी पुर्जा घिसते 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 एक दिन टूट जाता है और मशीन सारी बैठ जाती है. इसी तरह आपकी बॉडी, एक एनिमल की बॉडी, एक प्लांट की बॉडी, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक फुल फ्लेजेड मशीन है. इस मशीन का पुर्जा बहरहाल काम करते करते घिसते 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 एक दिन एजिंग का शिकार होकर इस इंडिविजुअल की पूरी जिंदगी पे मोहर लगा देता है. इसके बाद ये जीने की काबिलियत नहीं रखता है. तो रिप्रोडक्शन जो है ये क्या है? इट इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द रेस. अब देखिए आप, अगर एजिंग से पहले चाहे एक इंडिविजुअल इसकी फेलियर की वजह से मरे, अगर न मरा तो ये चीज उसको मारेगी. 100 साल जिए, 200 साल जिए, 300 साल जिए, ऐसे लोग हैं दुनिया में 950 साल. किताबों में आया है नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने कौम को तबलीग की, यानी कि उसकी उम्र 950 साल थी, लेकिन फिर भी कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत. या तो इनमें से कोई चीज बैठ जाए, या तो एजिंग की वजह से खुद ब खुद बिस्तरे मर्द पे इंसान दुनिया से रुखसत हो जाए. तो एजिंग तो नहीं छोड़ेगी. अब क्या नेचर ने क्या स्कीम बनाई है? एजिंग से पहले पहले, मरने से पहले पहले मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स अपने कार्बन कॉपीज बनाते हैं, अपने सक्सेसर्स बनाते हैं, अपने जो है ऑफस्प्रिंग्स बनाते हैं. तो इस मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू जनरेशन, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, प्रोडक्शन ऑफ सक्सेसर्स, इसको हम कहते हैं बेटा रिप्रोडक्शन. द वर्ड सिंपली मीन्स प्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस, एंड रिप्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस अगेन एंड अगेन एंड अगेन. जिस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के हम 2 बेटे थे, वो चले गए, बेटे रह गए, बेटे चले गए, उनके बेटे, वो चले गए, उनके बेटे मौजूद, वो चले गए, उनके बेटे मौजूद. इस साल जितने भी ये है, कोई भी आप प्लांट ले लीजिए जो आपने बोया हो, मसलन बीन्स के प्लांट्स आपने लगाए हैं, बीन्स लगाई हैं आपने, राजमा लगाए हैं आपने, पल्सेस लगाए हैं आपने. तो इस सपोज इसके तमाम सीड्स खत्म हो गए, जितने भी सीड्स मौजूद थे दुनिया में, वो सब जमीन के अंदर पेड़ों के शक्ल में हमारे सामने मौजूद है. अगर ये जो आपने बोया है, अगर इन्होंने सीड्स नहीं बनाए, तो अगले साल से हम बुक्स में ये चीज पढ़ेंगे कि एक प्लांट हुआ करता था जिसको हम बीन्स कहते थे, वो हम खाते थे तरकारी बनाकर,
کھانے کے ساتھ بڑا مزہ آتا تھا. لیکن اگر انہوں نے بینز بنائے, ہم ان کو سٹور کریں گے, ان کو اگلے سال, یہ پوٹینشیل پلانٹ ہے, اگلے سال یہی تو ریپروڈکشن ہے کہ کسی چیز کو دوبارہ بنانا تاکہ ایجنگ سے جو انڈیویجول دنیا سے غائب ہو جاتا ہے, مر جاتا ہے, اس کی ریس نہیں جانی چاہیے. اس لیے یہی وجہ ہے, دس از دا میتھڈ آف دس دا لائف پروسیس, جس کی وجہ سے آج بھی دنیا میں مخلوق جو ہے, مخلوقات کا ایک بہت بڑا عالم پھیلا ہوا ہے. جمادات, نباتات, حیوانات, انسان, جانور, جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں گے وہاں پہ اللہ پاک نے زندہ چیزیں رکھی ہے جن کے پاس حیات ہے. تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ they are able to reproduce, individuals are able to reproduce. وہ دنیا میں جانے سے پہلے جو ہے اپنے آف سپرنگز چھوڑ جاتے ہیں. تو اس کام کو, آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی لگ بھگ میرے خیال سے. میرے کہنے کا مقصد کیا ہے, میں اس کو بہت ہی تفصیل سے آپ کے سامنے رکھتا, لیکن افسوس وقت ندارد. تو ریپروڈکشن کے لیے ڈفرنٹ انڈیویجولز نے ڈفرنٹ طریقے استعمال کیے ہیں. آپ دیکھ لیجئے, چونکہ انٹروڈکشن ہے, ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ, لیکن انٹروڈکشن میں آپ کو سمجھانے کے لیے میں تھوڑا بہت لوں گا آپ کا ٹائم. آدھے انڈیویجولز کیا کہتے ہیں, آپ دیکھیے دنیا میں آدھے اینیملز ایسے ہیں کہ وہ انڈے ڈالتے ہیں, لے ایگس. ایگ لے کرنے کا مطلب کیا ہے, وہ میرے لیے ایگ لے نہیں کرتا ہے کہ بڑے میاں صبح اٹھیں گے تو آملیٹ کھائیں گے. نہیں, وہ تو ایگ اپنی ریپروڈکشن کے لیے, اپنی ریس کو کنٹینیو کرانے کے لیے, اپنی جنریشن کو آگے لے جانے کے لیے یہ ایگ پروڈیوس کر رہا ہے. ایسے اینیملز کو ہم کہتے ہیں اوویپیرس اینیملز. اوویپیرس, ایگ لیئنگ اینیملز. Some lay eggs to carry out the process of reproduction. Others کیا کہتے ہیں, they give birth to young ones. آدھے young ones produce کرتے ہیں, ہے کہ نہیں. جو young ones produce کرتے ہیں, شاباش, ان کو ہم کہتے ہیں viviparous. جیسے ہیومن بینگز ہے, ہمارا جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ینگ ون ہوتا ہے, بالکل اپنے ماں باپ کی طرح ہوتا ہے. ان کو ہم کہتے ہیں ویویپیرس. آدھے انڈیویجولز بیٹا ایسے ہوتے ہیں جو ینگ ون تو پروڈیوس کرتے ہیں لیکن امیچور, یتھ ونو أسۍ انڈ بچہ ونو أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ تتھ, امیچور ینگ ون. امیچور ینگ ون. ایسے انڈیویجولز کو ہم کہتے ہیں اووویویپیرس. نہ تو یہ اوویپیرس ہے کمپلیٹلی, نہ ایگ لے کرتا ہے, نہ ویویپیرس ہے ینگ ون کو, بلکہ ان کے بیچ میں ایک چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں امیچور ینگ ون. ایسے انڈیویجول کو اووویویپیرس. اوویپیرس کی ایگزامپلز میں لگ بھگ آلموسٹ برڈس آتی ہے. میکسیمم برڈز جو ہے دے لے ایگس. حالانکہ ریپٹائلز بھی بہت سارے ایسے ہیں جو ایگس لے کرتے ہیں, برڈز کو لگ بھگ میکسیمم ایگس لے کرتے ہیں. جہاں سے ویویپیرس میں آئے گا مین بھی, میملز, میکسیمم میملز جو ہے دے پروڈیوس ینگ ونز. اووویویپیرس, امیچور ینگ ون. سپوز آپ کے پاس ایک جانور ہے افریقہ میں, کینگارو, یا آپ کے پاس ہے مارسوپیل ریٹ. ان اینیملز میں کیا ہوتا ہے, ان کے پاس ایک باڈی میں, ایک پیٹ کے سامنے ایک بڑا سا ایک جیب, پاؤچ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں مارسوپیم. ان کا جو انڈیویجول یہ پیدا ہوتا ہے امیچور, پھر وہ اس کو اٹھا کے اسی میں ڈال دیتے ہیں, اور وہاں پہ جو ہے وہاں پہ نپلز ہوتی ہے, بریسٹ فیڈنگ ہوتی ہے, بچہ وہاں پہ ڈیولپ ہو کے باہر آ جاتا ہے. امیچور ینگ ونز پروڈیوس کرتے ہیں. آدھے اینیملز دنیا میں ایسے ہیں جن کا جو بچہ ہے وہ سیدھے ایڈلٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے. مثلا ہمارا بچہ زائگوٹ سیدھے بچے میں تبدیل ہوتا ہے, بچہ پیدا ہوتا ہے پھر ایڈلٹ میں. اس کو ہم کہتے ہیں بیٹا ڈائریکٹ ڈیولپمنٹ. ڈائریکٹ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ان میں. انڈیویجول جو ہے, زائگوٹ جو ہے, اٹ ڈائریکٹلی از چینجڈ انٹو ینگ ون, ایڈلٹ. اچھا, آپ نے بہت سارے جانور دیکھے ہوں گے دنیا میں جن کا ایگ جو ہے وہ ڈائریکٹ انڈیویجول میں چینج نہیں ہوتا ہے. سپوز آپ نے دیکھا
हाउस फ्लाई, सॉरी ये क्या कहते हैं इसको, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का जो एग है दैट डेवलप्स इनटू कैटरपिलर, एग इनटू कैटरपिलर। ये जो कैटरपिलर है इसको हम कहते हैं बेटा लार्वा। ये एक इंटरमीडिएट स्टेज होता है। ऐसे एनिमल्स दुनिया में दो स्टेज में पाए जाते हैं, एक तो एग स्टेज का, एक तो एडल्ट स्टेज का। बीच में जो एक होता है उसको हम लार्वा कहते हैं, इंटरमीडिएट स्टेज होता है इनका। तो कैटरपिलर फिर आपस में वो कहता है प्यूपा बनाता है वगैरह वगैरह, जो आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे जाकर। तो ये फिर चेंज होता है इनटू एडल्ट बाय द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस। आपने देखा फ्रॉग के जो एग है दैट कन्वर्ट्स इनटू टेडपोल, फिर जो टेडपोल है दैट चेंज इनटू एडल्ट फ्रॉग। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज टेडपोल, इट इज द लार्वा या लार्वल स्टेज ऑफ फ्रॉग। तो इस डेवलपमेंट को हम कहते हैं बेटा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एक तो होती है डायरेक्ट डेवलपमेंट जिसमें इंडिविजुअल जो है एग्स जो है सीधे चेंज होते हैं इनटू जाइगोट, जो है इट इज डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू एडल्ट वन। और यहाँ पे जो है इट पास थ्रू इंटरमीडिएट स्टेज नोन एज लार्वल स्टेज। सपोज कैटरपिलर्स, टेडपोल्स, दे आर द लार्वल स्टेज। और आगे पढ़ेंगे आप पीयूसी में क्लासिफिकेशन में, तो यहाँ में बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो एक इंटरमीडिएट स्टेज की से पास होने के बाद एडल्ट में चेंज होते हैं। तो उस इंटरमीडिएट स्टेज को हम कहते हैं लार्वल स्टेज। लार्वा चेंज इनटू एडल्ट बाय द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस। ड्रास्टिक फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल चेंज बॉडी में होती है। एकदम से एक इंडिविजुअल एक नई शक्ल ले लेता है, एक नए ऑर्गन्स में डेवलप होते हैं, पुराने ऑर्गन्स डिलीट होते हैं, नए ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। तो इस चीज को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो ये देखिए आप क्या स्कीम है। अच्छा, अगर आप देखेंगे आधे जानवर दुनिया में है, मसलन आपके पास रोज है। अगर आपके पार्क में एक रोज प्लांट है, आप दूसरा लगाना चाहते हैं, क्या करते हैं आप उसी रोज प्लांट की एक ब्रांच काटते हैं, उसको दूसरी जगह लगाते हैं। उसको हम कहते हैं बेटा स्टेम कटिंग। आपके पास फ्रेस है, पॉपुलर प्लांट जो है फ्रेस। अगर इसको आपको मल्टीपल करना है, क्या करते हैं आप इसके मल्टीपल ब्रांच निकालते हैं। एक प्लांट होता है, उसके 50 ब्रांच होते हैं। आप 50 ब्रांच निकालते हैं, उनको लगाते हैं जमीन में। अगले साल आपके पास 51 प्लांट्स होते हैं। एक तो पेरेंट प्लांट खुद, और जो ब्रांच आपने रोए हैं लगाए हैं, तो वो सारी की सारी एडल्ट में चेंज हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं स्टेम कटिंग्स। ये भी एक तरीका है, ये ना क्या कहते हैं इसको, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने का, अपने नंबर को। रिप्रोडक्शन में हम नंबर मल्टीप्लाई करते हैं। आप देखिए एक दिन दुनिया में एक इंसान था, फिर 3 बन गए, फिर इसी तरह चलते आज तो हिंदुस्तान की पॉपुलेशन इतनी है, भारत की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि इसको गिनना मुश्किल हो गया है। तो स्टेम कटिंग्स जो है इस्तेमाल करते हैं हम। किसी प्लांट में हम अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, रूट्स इस्तेमाल करते हैं। किसी प्लांट में लीफ होता है, वहां पे बड्स होते हैं, वो इस्तेमाल होता है। यानी कि मेरा कहने का मतलब है, आप पढ़ेंगे आगे ये सारा, हर प्लांट एक तरीका उसने डेवलप किया है जिसके जरिए वो एक नए इंडिविजुअल को पैदा कर सकता है अपने बॉडी से। आधे प्लांट्स ऐसे हैं, आधे लिविंग ऐसे हैं, उनकी बॉडी पे एक बड निकलता है, वो बड ग्रोथ करता है। जब मैच्योर होता है तो बॉडी से डिटैच होता है, नया इंडिविजुअल बनता है, उसको हम कहते हैं बडिंग। आधे प्लांट्स ऐसे हैं जहां पे आप देखेंगे जो मेन प्लांट्स हैं, I mean by any living organism। आधे लिविंग ऐसे हैं जिनकी बॉडी 2 पार्ट्स में तकसीम होती है। यहां से भी सपोज इसके 2 हिस्से बन गए, इसको भी नया इंडिविजुअल, इसको भी नया इंडिविजुअल, जिसको आप फिशन कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। बहुत सारी मेथड्स है। अच्छा, प्लांट्स में आधे प्लांट्स ऐसे हैं जो सीड्स बनाते हैं। वो आपके लिए सीड्स बनाते हैं कि बड़े मियाँ सुबह सुबह नाश्ते में वो खाएंगे, चने खाएंगे, राजमा खाएंगी। आपके लिए, मेरे लिए नहीं बनाते हैं बेटा। क्या कहते हैं, अपने रिप्रोडक्शन के लिए बनाते हैं। जो प्लांट सीड्स बनाते हैं उनको हम कहते हैं स्पर्मेटोफाइट्स।
फाइटस, और जो प्लांट सीड्स नहीं बनाते हैं उनको हम कहते हैं एस्पर्मेटोफाइटस, एस्पर्मेटोफाइटस। तो फिर क्या करते हैं ये, इनके पास और तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, डिफरेंट तरीके हैं जिनके जरिए एक इंडिविजुअल जो है अपनी रेस को कंटिन्यू करवाता है, यंग वन्स को जनरेट करता है। और याद रखिए बेटा, जो यंग वन, रिप्रोडक्शन का मतलब है कि जिस तरह एक पेरेंट इंडिविजुअल हो उसी के जैसा हूबहू, विद सम वेरिएशंस, वो आप पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह, वो मैं समझाऊंगा वेरिएशंस क्यों पैदा होती है, डिफरेंसेस, व्हाई आर देयर डिफरेंसेस बिटवीन द पेरेंट एंड द ऑफस्प्रिंग, और कहां पे डिफरेंस होनी चाहिए, कहां पे नहीं होनी चाहिए, वो सब आप सीखेंगे इंशाल्लाह। ये तो खाली इंट्रोडक्शन है ताकि आपकी बात में समझ आए कि रिप्रोडक्शन है क्या असल में। इट इज प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंटिन्यू देयर रेस एंड मल्टीप्लाई देयर नंबर। इससे नंबर मल्टीप्लाई होता है और जो है रेस जो है कंटिन्यू रहती है। वरना अगर इंडिविजुअल्स ये चीज करना छोड़ दें, या इस चीज में कोई फेलियर पैदा हो जाए, या नेचर में कोई ऐसी तब्दीली आ जाए कि यह काम ना हो सके, रिप्रोडक्शन ना हो सके, तो आप यकीन जान लीजिए बहुत ही अनकरीब आपको उस स्पीशीज का, उस इंडिविजुअल का नाम पहले इंडेंजर्ड में लिखना पड़ेगा और फिर कुछ देर के बाद एक्सटिंक्ट स्पीशीज में उसका नाम आ जाएगा कि ये एक दिन हुआ करती थी, अब नहीं है। जिस तरह हम डायनोसॉरस का तज़किरा सुनते हैं, ब्रोंटोसॉरस का तज़किरा सुनते हैं, टिलियोसॉरस का तज़किरा सुनते हैं, और वो तो दुनिया से गायब भी हो गए। हमारे कश्मीर में एक बहुत बड़ी कीमती चीज है द मस्क डियर, जिसको आप हंगुल कहते हैं, दुनिया से एक इंडेंजर्ड स्पीशीज है ब्लैक नेकेड क्रेन, इंडेंजर्ड स्पीशीज खत्म होने के कगार पर है। क्या वजह है? They failed to reproduce. They failed, and when individuals fail to reproduce, their जो रेस है वो खत्म हो जाती है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पिछले 3 साल से लगातार एग्जाम में आया है, और आपकी टेक्स्ट बुक में पहला क्वेश्चन यही है, वन ऑफ द फॉलोइंग लाइफ प्रोसेसेस इज एसेंशियल टू कंटिन्यू द रेस ऑफ द इंडिविजुअल, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन। क्या जवाब लिखेंगे आप? रिप्रोडक्शन। तमाम लाइफ प्रोसेसेस दे आर एसेंशियल फॉर द survival of the individual, but reproduction is essential for the survival of the race of the individual. With this we conclude today's lecture. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.